सुप्रभात दर्शक बंधु आज अगस्ट 30 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखा भूलिबे नहीं। चाषी खुशी खबर मिलवा जाउछि पीएम किसान रो 21तम किस्ती। चाषी को मिलिबो पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका। तेबे अगस्ट 2 तारिख रे पीएम किसान रो 20तम किस्ती टंका चाषी खाता को आसीथिबा बेले एबे पीएम किसान रो 21तम किस्ती चाषी खाता को आसीबाको जाउछि। एने जातीय गणमाध्यम रे चर्चा जोर धरिछि जहाँकि चाषी पई एक खुशी खबर। तेबे सरकार चाषी को आर्थिक स्तर रे सुदृढ़ करबा पई वर्ष को 6000 टंका 3टी किस्ती रे चाषी खाता को देउछंती। तेबे प्रति 4 मास रे गोटे किस्ती टंका चाषी खाता को आसुछि। तेबे पीएम किसान रो 21तम किस्ती सेप्टेम्बर रु डिसेम्बर मध्य रे चाषी खाता को आसीबो बोली एबे चर्चा जोर धरिछे किंतु एने सरकार पक्षरु कोनोसी विज्ञप्ति प्रकाश पाइनी। सेप्टेम्बर 3 रे नुआ कमिटी रो प्रथम बैठक। सेप्टेम्बर 3 तारिख रे अनुष्ठित हेब नूतन श्रीमंदिर परिचालना कमिटर प्रथम बैठक। श्रीमंदिर परिचालना कमिटर स्थायी सभापति गजपति महाराज अध्यक्षतार अनुष्ठित हेब ए बैठक। प्रथम बैठक रे नूतन कमिटी सदस्य को स्वागत कराजिबा सह एक सब कमिटी मध्य गठन कराजिबो। तेबे गत मे मास 26 तारिख रे अनुष्ठित होइतिबा श्रीमंदिर परिचालना कमिटर उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठकर विवरणी को दृढ़ीकरण कराजिबो। सेपरी आसंता 15 तारिख रे नाटमंडप धाड़ी दर्शन व्यवस्था लागू नहीं होई पारे आलोचना। अन्यपक्षे रत्न भंडारर अलंकार स्थानांतरण और गणति मणति नहीं आलोचना हेबार संभावना रही। तेबे सेप्टेम्बर 2 तारिख रे हेब 36 नियोग बैठक। यार परदिन अर्थात सेप्टेम्बर 3 तारिख रे चंद्र ग्रहण नीति निर्घंट को मोहर मारिब नूतन परिचालना कमिटी। शौचालय रे शिशुपुत्र को जन्म देले नवम श्रेणी छात्री। समाज रे एमिति किछि घटना देखिबाकू मिलुछि जहा आमको भाबिबाकू बाध्य करुछि। कोन आमे सतरे एते तळकू खसी गलेनी? तेबे आपण माने भाबुथिबे आमे एमिति काहेकि प्रश्न उठाउछु। तेबे आमे मध्य ए घटना सुनिबा परे एपरि भाबिबाकू बाध्य होछु कारण ए पिलांको शिक्षा उपरे ओ सेमानको भविष्यत उपरे प्रश्न उठुछि। सूचना अनुसार दायगिरी जिल्लार साहापुर तालुक रे थिबा एक सरकारी आवासिक विद्यालयर नवम श्रेणी छात्री बुधवार संध्यारे शौचालय रे एक पुत्र संतान को जन्म देछंती। स्कूल एवं हॉस्टेल कर्मचारी एक आश्चर्यजनक त्रुटि घटना सामना को आछि। तेबे कर्नाटक शिक्षानुष्ठान समाज रो कार्यनिर्वाही निर्देशक कांथराजु कर्तव्य अवहेला अभियोग रे स्कूल अध्यक्ष हॉस्टेल वार्डेन विज्ञान शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षकों को निलंबन करछंती। जिला पुलिस रो सूचना अनुसार 17 वर्षीय झीटी पूर्णकालीन शिशु को जन्म देथिला एवं कोनोसी कर्मचारी छात्री ठारे कोनोसी आचरणगत परिवर्तन देखि नथिले। जातीय गणमाध्यम सूचना अनुसार साहापुर थाना रे अभियोग परे एही कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। तेबे उत्तर कर्नाटक रो साहापुर बेंगलुरु 550 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। डेप्यूटी कमिश्नर हर्षल भोयार एही घटना को दुर्भाग्यजनक बोली कहबा सह से कहते जे स्कूल जिला प्रशासन को घटना विषय रे रिपोर्ट करिबारे विफल होइछि। बाल्य विवाह समेत विभिन्न दृष्टिकोणरू एही मामला तदंत करा जाउछि। से आउरी मध्य कहते जे एहाको एक संवेदनशील मामला बोली कहि अधिक विवरणी देबाको मना करछंती। संस्कृत शिक्षकଙ୍କ नारे असदाचरण अभियोग 7 छात्री देले लिखित अभियोग। पुणे जड़े शिक्षकों नारे असदाचरण अभियोग। किछि छात्री एकाठी हुए संस्कृत शिक्षकों नारे आनिछंती अभियोग। बनाई गुरुंडिया अंचलर एक विद्यालय रे नाबालिका छात्री को संस्कृत शिक्षक असदाचरण करिथिबा अभियोग होइछि। 7 जण नाबालिका छात्री एही अभियोग आनिछंती। तेबे छात्री अभियोग को आधार करी भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री द्वारा गुरुंडिया थाना रे एतला दायर होइछि। सेपटे अभियुक्त शिक्षक जनक छुट्टी दरखास्त फेरार हो जाइथिबा सूचना मिली। घटना नहीं गुरुंडिया पुलिस रो तदंत आरंभ होइथिले भी घटना को हल्का भाव में नेउथबा अभियोग होइछि जाहाकु नै विभिन्न महल रे असंतोष प्रकाश पाइथिबा देखबाक मिलिछि। राहुल को रैली रे पीएम मोदी को मां को अपशब्द अमित शाह कहले मर्यादार सबु सीमा लंघिले।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक रैली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां प्रति किछि अपमानजनक शब्द प्रयोग करा अभियोग होइछि। एही घटना को नहीं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंति एवं याकू राजनैतिक मर्यादार सब सीमा लंघिछि बोली कहिसेंति। से आहुरी मध्ये कहिसेंति जे एभली कार्य पई देश केबे हेले क्षमा करिब नाही। तेबे घटनाटी एक निर्वाचनी रैली समय घटितिला जेउठारे विरोधी प्रधानमंत्री मां विरोध में अशालीन मंतव्य देथिले। एही घटना को तुरंत सोशल मीडिया एवं गणमाध्यम रे प्रचार करा जायथिला। बीजेपी यहाकू कांग्रेस रो नैतिक अधोगति बोली दर्शाइछि एवं एभली मंतव्य देथिबा व्यक्ति तथा यहाकू समर्थन करुथुबा नेतांक विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान दाबी करिछि। अमित शाह एक सांबादिक सम्मेलन रे एही घटना को निंदा करी कहिसेंति जे राहुल गांधी रैली रे जेउ भली भाबरे प्रधानमंत्री मोदी मां प्रति अपशब्द प्रयोग करागला ताहा अत्यंत निंदनीय। राजनीति रे मतभेद स्वाभाविक, किंतु काहार पारिवारिक सदस्य विशेष करी जने वयस्क महिला को एभली भाबरे आक्षेप करिबा मर्यादार सबु सीमा लंघिछि। एभली राजनीति को देश केबे ग्रहण करिब नाही कि क्षमा करिब नाही। शाह आहुरी मध्ये कहिथिले जे एहा कांग्रेस रो हताशा एवं निम्न स्तर राजनीति को दर्शाउछि। बिहार एसआईआर रिपोर्ट आधार निर्वाचन आयोग बड़ पदक्षेप 3 लाख संदिग्ध को नोटिस। किछि दिन मध्य निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा निर्वाचन पर तारीख घोषणा करेंगे। या भितरे नागरिकता पुनः निरीक्षण चली। एने विरोधी सरकार सह निर्वाचन आयोग उपरे गोटे पर गोटे संगीन अभियोग आनिबारे लागिछन्ति। बिहार एसआईआर रिपोर्ट आसवा परे 65 लाख भोटर नाम कटिथिबा जणा पड़िछि। जाहाकु नै विरोधी दल नेता राहुल गांधी, बिहार विरोधी दल नेता तेजस्वी यादव एवं अन्य विरोधी दल नेता माने एसआईआर स्वच्छता को नै प्रश्न उठाइछन्ति। सबठारु बड़ प्रश्न थिला कि एसआईआर रो मुख्य निर्देशक थिला अनुप्रवेशकारी मतदान आधार को नहीं। एने एसआईआर रिपोर्ट रे काहेकि उल्लेख नहीं बोली विरोधी प्रश्न करुथिले। हेले एबे जणा पड़िछि कि निर्वाचन आयोग बिहार 3 लाख संदिग्ध नागरिकों को चिन्हट करी सेमानंकु नोटिस पठाइछि। एही 3 लाख मतदाता बिहार किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, हरियाणा, सहरसा और मधुबनी जिलार बासिंदा अटंती। सेपटे बिहार रे इंडिया ब्लॉक तरफ राहुल गांधी नेतृत्व में चलिथिबा भोट अधिकार यात्रार 13तम दिन में पहुंची। एही यात्रा चंपारण और गोपालगंज प्रवेश करिबो। एही क्रम रे कर्नाटक मुख्यमंत्री श्रीधर मैया सामिल होइचंती। पारादीप रे बढ़ुछि प्रदूषणर मात्रा, अस्तव्यस्त हेउछि जनजीवन। पारादीप चंडीखोल जातीय राजपथ संप्रसारण हेउछि। रास्ता चौड़ा हेउछि, परिवेश प्रदूषण हेउछि। कारण रास्ता कामरे व्यवहार करा जाउछि जिप्सम धूली रे हंतसंत जनजीवन। भूत मुंडाई ठारू पारादीप रास्ता संप्रसारण हेउछि। से कामरे ठेकादार जिप्सम को व्यवहार करुछंती, फଳରେ से बाटरे जिबा आसिबा करिबा एबे कष्टकर होई पड़िछि। भूतमुंडाई रास्ता रे थरे गले पोशाक और शरीर रंग बदली जाउछि। रास्ता कड़रे थिबा गछ पत्र सबुज बदल रे धळा होई जाउछि। तेबे रास्ता संप्रसारण रे व्यवहृत जिप्सम गुंड पारादीप प्रदूषण मात्रा को द्विगुणित कर देथिबा अभियोग होइछि। जिप्सम गुंड लोकंक देहरे लागिले हाथ गोड़ कुंडा हेउछि। तेबे श्वास क्रिया रे समस्या हेउतबा स्थानीय लोके अभियोग करछन्ति। तेणु एथिरे ब्रेक न लागिले पारादीप रे मानव समाज बंचिबा कष्टकर होई पड़िबा नै आशंका करछन्ति बुद्धिजीवी। आरंभ होला एशिया कप हॉकी, भाग नेले एशियार 8टी टीम। बहु प्रतीक्षित एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता शुक्रवार ठारू आरंभ होछि। आसंता वर्ष नेदरलैंड ओ बेल्जियम रे आयोजित हेबाकु थिबा विश्वकप लागि एही 8 दलीय प्रतियोगिता आयोजक भारत पई श्रेष्ठ और शेष सुजोग हेब। भारतीय हॉकी दल एफआईएच प्रो लीग रो यूरोपीय पर्याय रे भारतीय हॉकी दल अत्यंत दुर्बल प्रदर्शन करिबा परे विश्व मान्यतार 7म स्थान को खसी विश्व कप लागि योग्यता अर्जन करिबार प्रथम सुजोग हातछड़ा करि बसिछि। सेतिपई एशिया कप जितबा टीम इंडिया पई करबा मर सदृश होइछि। एकथा मुख्य प्रशिक्षक क्रेग
फुलटन मध्य स्वीकार करछंती। तेबे आम पई एशिया कप चलित वर्षर सबुठारु महत्वपूर्ण प्रतियोगिता बोली मैच पूर्व सांबादिक सम्मेलन रे से कहछंती। तेबे सूचना जोग्य जे एफआईएच प्रो लीगर यूरोपीय गस्तरे भारत खेलिथिबा 8 मैच रो मात्र गोटिए को जीतिथिला। पुणी लगातार 7टी मैच हारिबार अलोड़ा रेकर्ड करथिला। दुर्बल रक्षण भाग पई 8 मैच रे 6टी गोल बरण करथिला। एणु एशिया कप रे दलर एही दुर्बलता दूर करबाकू हेबो बोली फुलटन स्वीकार करछंती। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण कमिटर जातीय सम्मेलन आरंभ उद्घाटन कले लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला। ओडिशा आसिछंती लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला और राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह। अनुसूचित जाति और जनजाति संसदीय कमिटर जातीय सम्मेलन रे सामिल होइछंती। तेबे शुक्रवार एवं शनिवार 2 दिन धरी लोकसेवा भवन कन्वेन्शन रे एही जातीय सम्मेलन बसिबा। तेबे 1994 पर प्रथम थर पई ओडिशा रे कोनोसी संसदीय कमिटर बैठक हेबाकू जाउछि। सबु राज्य और केन्द्रशासित अंचलर विधानसभा कमिटर जणे अध्यक्ष 5 जण सदस्य और 4 जण विधायक एथिरे जोग दैछंती। अनुसूचित जाति और जनजाति उन्नयन संसदीय कमिटर 30 जण सदस्य मध्ये जोग दैछंती। याकू लोकसभार बाचस्पति ओम बिरला उद्घाटन करछंती। एथिरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ समेत अन्य केन्द्र मंत्री माने जोग दैथिले। तेबे सारा देशरू 240 रु अधिक जनप्रतिनिधि एही सम्मेलन रे जोग देथिबा देखिबाकू मिलिछि। सम्मेलन रो विषय वस्तु रहितिला आदिवासी विकास रे संसदीय कमिटर भूमिका। उद्यापनी समारोह रे राज्यपाल हरिबाबू कंबोमती समेत राज्य मंत्री माने उद्बोधन देबे। एने विधानसभा बाचस्पति अध्यक्षतार एक बैठक बसिथिला। तेबे संवैधानिक सुरक्षा और आदिवासी विकास नै विभिन्न राज्य नेथिबा पदक्षेप को एही सम्मेलन रे उपस्थापन करा जायछि। भुवनेश्वर रे छातीथरा घटना निज देहरे निया लगाई जळीगले आईनजीपी। राजधानी रे निज देहरे निया लगाई देले आईनजीपी। मंचेश्वर थाना पांडोरा अंचल रे देखबाकू मिलिछि एभली एक अभावनीय घटना। मृतक 46 वर्षीय दीपक साहू। तेबे पेशारे दीपक जणे आईनजीबी थिले। छात उपरकू गरम लागुथुबा कही जाइथिले दीपक, हेले एहापरे आउ से फेरी नथिले। सेडी कबाट बंद करी निज देहरे पेट्रोल ढाली निया लगाइथिले। चाहू चाहू दीपक जळी जाइथिले। खबर पाई मंचेश्वर थाना पुलिस घटनास्थलरू अर्धदग्ध मृतदेह जबत करी व्यवच्छेद पई कैपिटल हॉस्पिटल पठाइथिला। तेबे दीपक मानसिक रोगरे आक्रांत थिबा कुहा जाउछि। एथिपई से औषध नेउथिले। तेबे से काहेकि आत्महत्या भली चरम निष्पत्ति नेले एवं आत्महत्या पछर कारण कौन ताहा एबे अस्पष्ट रहिछि। तेबे दीपक निज पत्नी 2 संतान और मां को सह रहुथिले। जगन्नाथ मंदिर रे अघटन। मंदिर भितरे जळीगले 3 विग्रह। जगन्नाथ मंदिर रे अघटन। ब्रह्मगिर थाना कांडगोदा ग्राम रे ए अघटन घटिछि। गाँव थिबा जगन्नाथ मंदिर रे भयंकर अग्निकांड होछि। एथिरे पिंडी उपरे थिबा 3 विग्रह पोड़ी जाइछन्ति। सूचना मुताबक संध्यारे पूजक पूजा सारी घर को फेरी जाइथिले। हेले राति प्राय 8:30 टारे मंदिर भितरु धुआं बाहरुथबार देखिबाकू पाइथिले लोके। कबाट भांगी मंदिर को जाई विग्रह पोड़ी जाइथिबार देखिबाकू पाइथिले ग्रामवासी। तेणु तुरंत पानी पकाई निया को आयत्त करथिले पूजक। तेबे मंदिर भितरे लागिथिबा दीपरु निया लागिथिबा कुहा जाउछि। चांदा आदायकारी उपरे हेबो कड़ा कार्यानुष्ठान। हेल्पलाइन नंबर जारी कले डीसीपी। पार्वण समय रे चांदा आदायकारी उपरे हेबो कठोर कार्यानुष्ठान। सबु जिलार एसपी को निर्देश देले पुलिस महानिर्देशक। असामाजिक कार्यकलाप रोकिबाकू सीसीटीवी और ड्रोन रो व्यवहार कराजिबो। सेहि भली संदिग्ध मानक उपरे कड़ा नजर रखाजिबो बोली कहिसंती पुलिस डीजी। तेबे पार्वण ऋतुरे किछि व्यक्ति विशेष बेआईन चांदा आदायकारी पूजा उत्सव पालन करबा भली घटना विभिन्न समय रे नजर को आसुछि। याको दृष्टि रखी चलित वर्ष चांदा आदाय को संपूर्ण बंद करने सह चांदा आदायकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को समस्त जिला एसपी को कड़ा निर्देश दिया। तेबे कटक रे बेआईन चांदा आदायकारी को साबाड़ करने स्वतंत्र पदक्षेप ग्रहण कराची पुलिस। कटक डीसीपी एने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म रे अवगत कराइछंती। डीसीपी कहिसंती जे बलपूर्वक पूजा चांदा मागिले पुलिस को फोन करी जणातु। एथिपई फोन नंबर मध्य जारी करिछि कटक कमिश्नरेट पुलिस। भय न करी फोन करी जणाइबा पई जनसाधारण को डीसीपी अपील करिछंती। तेबे कॉल करबा को चाहतुबा व्यक्ति माने
7328077324 ଏବଂ 8480513007 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ନାଁ ଗୋପନ ରଖି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ, ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସହରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ପୂଜା କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା, ପୂଜା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ, ଭସାଣୀ ସମୟରେ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କସରତ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚ୍ୟାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆସିସି ଏବଂ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନାଚକ୍ର। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସଂଗଠନର ମୁଖିଆ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଜର ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 386ଟି ଖଣିରୁ 205ଟି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବା ଖଣିଜ କେବଳ ରପ୍ତାନୀ ହେବନି, ବରଂ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ, ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବ। ସେପରି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଗକୁ ଆନ୍ସିଲାରୀ ଓ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ାଇବ। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶା, ଏଠାରେ ଥିବା ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ବଢ଼ାଇଲା ବିବାଦ। କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ 18ଟି ବିମାନ ଘାଟି? 3 ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ବିବୃତ୍ତିର ଦୁଇପଦ କଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଣିପାଗକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଦାବି ଦୀର୍ଘଦିନର, ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାନି ପତାଇବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ବାରୁଆ ପଲସା ପାଖେ ଆନ୍ଧ୍ର କରୁଛି ବିମାନ ବନ୍ଦର। କେନ୍ଦ୍ର ଆନ୍ଧ୍ର ଚାହିଁଲେ ତାହା ସୁବାଣୀକୁ ଆସିବ। ସୁମାଣ୍ଡି ପାଖରେ ରହିଛି 4000 ଏକର ଜମି। ସୀମାନ୍ତରେ ହେଲେ ଉପକୃତ ହେବେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥାଇବି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଜ ଦମରେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନ କରି ସରକାରୀ ପ୍ରତାରଣାର ଏ କି ଚିତ୍ର ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ। ତେବେ ଗତ ମେ 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପରେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହିତ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନୟନ ନେଇ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ଉତ୍କେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପର ବିକାଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଓ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ିପାରୁନି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମୋଟ 18ଟି ବିମାନ ଘାଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୟାନ, କହିଲେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନ ଦେବା ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶାହଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବା ଉଚିତ। ମହୁଆ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଏହାର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର। ମହୁଆ କହିଥିଲେ, ମୋର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ସେ କେବଳ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଏଜେନ୍ସି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏହା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଳି ବଜାଉଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ, ହଜାର ହଜାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଅନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ବିବାଦ ଏପରି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ସରକାର ଭାରତରେ ରହୁଥିବା
ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ପୁଶବ୍ୟାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହୁଆ ମୈତ୍ରିଆ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 8.2% କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବେଶ୍ ଲାଭ ଦେବ। ତେବେ ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କାରୁ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 3,60,000 ଜମା କରି 21 ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଅଶୁଭ ବେଳା, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ତଥା ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବ ତଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିରେ ପଡୁଛି। ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଜପଣ୍ଡିତ ଶିବନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଗଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 6 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିପାରେ ଓଡ଼ିଶା। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ଭାଗବତ ଜନ୍ମରେ ପଡୁଛି ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ରାହୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଖ-ଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୁରୀରେ ରାତି 9:57:22ରୁ ରାତି 1:27:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ ଘଟିବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଗୁଡ଼ିକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହା ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ, ସେହିଦିନ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବା ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହା ହୋଲି ଉତ୍ସବ ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଉଭୟ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଖୋଲିବ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ, ଆସିବ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରି ସିଧାସଳଖ ପାଇପାରିବେ 20,000 ଟଙ୍କା। ଭାରତ ଜାପାନ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଜାପାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଇଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଦି ଭାରତ ଜାପାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାପାନରୁ ମୋଦି ଦୁଇଦିନିଆ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା 50% ଟ୍ୟାରିଫ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଇ ଦେଶ ଗସ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଜାପାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୋଦି ମୋଦି ନାରାରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ପରିବେଶ। ଜାପାନର ନାଗରିକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ବେଶଭୂଷା, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯିବା ସହ ଜାପାନର ପାରମ୍ପରିକ ଦାରୁମା ପ୍ରତିକୃତି ମୋଦିଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରେ ପରେ ଚାଲିଥିଲା ମୋଦିଙ୍କ ମାରାଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୋଦି ଭାରତ ଜାପାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଅସୀମ ସୁଯୋଗ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ତେବେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇସିବା ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ବୟାନ ବିଜେପିର ବିରୋଧ। ବିହାରରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ବନାମ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଟନାରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କ ଦିବଂଗତ ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାହୁଲ ଅଶାଳୀନ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଉଠିଛି ପଡୁଛି ବିହାର ରାଜଧାନୀ ପାଟନା। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି କରିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ। ରାସ୍ତାରୋକ, ଟାୟାର ପୋଡାଜଳା, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ନାରାବାଜି କରିଛି ବିଜେପି। ତେବେ ଦରଭଙ୍ଗା ରାଲିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କ ଦିବଂଗତ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପାଟନାରେ ଦଳ କରିଛି ବଡ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଛ ଭିଡିଓ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଭୋଟ ଅଧିକାର ରାଲିରୁ ଜନତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ବିହାରରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ରାଲି କରୁଛି ମହାଗଠବନ୍ଧନ। ବିହାରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଇସିଆଇକୁ ଭୋଟ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କଂଗ୍ରେସ ଆରଜେଡି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦରଭଙ୍ଗା ରାଲିରେ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତା ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ବେଆଇନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଗୋଆ ସହର ପାଖ ଭେରେନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବେଆଇନ ଭାବେ 5 ମହଲା ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଏହି କୋଠାରେ ବିଧାୟକ 400 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରଖି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ କମିଶନ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ କୋଦଳାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ବେଆଇନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଆ ମାର୍ଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସାଲକେଟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗୋଆ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବେଆଇନ କୋଠା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଧାୟକ ନିଜ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ନାୟକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଲଗାଣରେ ଭାରତକୁ ଝଟକା। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଟଙ୍କା। ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫର ପ୍ରଭାବ। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ପୁଣି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 18 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ 87.76 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ ଇଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମାର୍କେଟରେ ଏକ ଡଲାର 87.73 ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇ 87.76 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଟାରିଫର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହଙ୍ଗା ହେଉଯିବ 2 ଚକିଆ ଯାନ, 40% ଜିଏସଟି ଲଗାଇବେ ସରକାର। ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2 ଚକିଆ ଯାନ। 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ 40% ଟିକସ ଲଗାଇବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ ପୁନଃ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିବାରୁ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ କର ଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାର ଏକ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ଲାଗିବ ଝଟକା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଏସଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 350 ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର 28% ଜିଏସଟି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ନୂତନ ଜିଏସଟି ଢାଞ୍ଚାରେ 18%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 350 ସିସି ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 40% ଉଚ୍ଚ ଜିଏସଟି ହାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଭାରତ ସରକାର 2017 ମସିହାରେ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 5, 12, 18 ଏବଂ 28% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ 12% ଏବଂ 28% ହାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ 2ଟି ମାନକ ହାର ଜାରି ରହିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 5% ଏବଂ ମାନକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 18%। ସେହିଭଳି ପ୍ରିମିୟମ କାର ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଅଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 40% ଜିଏସଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।